Так, едем по ночной Праге. Здесь такси недорогое, не то что в Амстердаме. Autostrada Brno. А, до Брно? No, jest problemy. Ремонтная, да? Новую autostradę. Это что? Магазин? А вон вижу, ага, эти купола. А там рядом пивбар есть, да? Что? На Милунова. Милунова? Пиво хорошее есть рядом? Пиво? Везде есть. Дунай.
Вот этот, да? Это автовокзал, да? Или же? Машина, она А, Трено? тройная. Влак, да? Влак. Поляки говорят дворец Калинова. Они рядом получается, да, автовокзал. Или автовокзал в другом. А, дальше тоже. Что, я в Братиславу-то на автобусе. Билет заранее купил. Памятник, да? Вацлавская площадь. Музей. Пацаны, сижу в баре. Бар называется пивоварня. Где предлагают такие виды: портер 19 градусов, бомбар 13, рыбель ипа, бенедикт 15 градусов, бревновский бенедикт и Кромбахер Вайцен. Такой приличный бар. Разного вида бутылки. Что интересно, в меню, если ты здесь пробуешь, типа такой, то стоит 38 чешских крон. И еще 23. А если вот на вынос, то буквально со своей посудой, правда, ты за копейки уносишь. Получается, даже вот 5 литров можно 25, по 25 унести, это где-то будет 125, да? Или 1 литр за 15. Хорошо живут чехи. Так, ребята, выезжаем на автобусе из Праги в Братиславу. Автобус битком набит ребятами из Венгрии, в Будапешт. Вид автобуса такой, очень красивый. Можно кататься очень долго. Пошли. Кичи кишлан, кичи секс. Так, сейчас 15:08, 3 часа на территории Чехии будет действовать Wi-Fi, а на территории Словакии уже не будет действовать Wi-Fi.
вид открывается на Прагу днем. Встретил здесь очень много rусských. Dobrý den, vítám vás ve žlutém autobuse Takže Student Agency. Možná, že Ukrajinců. někteří už znáte, že nám běžně běží spoty. Turistů z Teďka различных nám bohužel стран. nefunguje, takže mě budete muset poslouchat, jestli náš servis ještě neznáte. Jo, takže pokud s námi jedete do Brna, měli bychom tam být 17 hodin a 30 minut. Pokud nám s vámi dále pokračujete do Bratislavy Mlýnské Nivy, tak bychom měli být 19:45 a v Budapešti potom ve 22:45. Nevím, jestli jsem se ještě představila, tak ještě jednou moje jméno je Eliška, spolu s řidičem Milanem vás dneska povezeme a budeme se o vás starat. Seznámím vás tedy se servisem, před vámi jsou dotykové obrazovky, ty můžete využít ke sledování filmů, hraní her nebo k poslechu hudby. Za chvilku vám nabídnu sluchátka, která si u nás můžete zdarma zapůjčit, případně můžete využít i vlastní sluchátka. Potom projdu loďkou ještě jednou, nabídnu vám něco ke čtení. Z novin máme konkrétně Mladou frontu, Blesk, Hospodářky, nebo pak máme i nějaké časopisy. S tou konkrétní nabídkou se na mě prosím obraťte přímo osobně. Až budeme na dálnici, tak vám ráda nabídnu horké drinky, které máme také zdarma, jako kávu, cappuccino, čaj nebo čokoládu. Kdybyste si u nás chtěli něco zakoupit ze studených nápojů nebo drobného občerstvení, tak celou tu nabídku najdete v sítce před vámi v malé knížce, která se jmenuje Průvodce žlutým servisem, kde je i způsob, jak můžete ohodnotit naši cestu. A spolu s nimi tam také časopis Žlutý, který má zajímavé články, každý měsíc nám vychází jiný. Budete se chtít připojit k internetu, je to možné, síť se jmenuje Žlutý, nemá žádné heslo, ale funguje pouze na území České republiky, potom už nebude fungovat. Jen vás chci poprosit, budete-li používat zásuvky, které jsou pod okny, abyste s nimi jednali opatrně, protože jsou velmi křehké a také máte nad hlavou průduchy, ty prosím nechte otevřené, slouží nám k cirkulaci vzduchu. Kdyby vás napadly nějaké otázky ohledně cesty nebo servisu, tak já budu průběžně procházet uličkou, budu si od vás vybírat odpadky i kelímky od nápojů, takže se na mě můžete kdykoliv obrátit, když budu kolem vás. Ode mě je to pro tuto chvíli vše, přeji vám spolu s řidičem krásnou cestu. Dear passengers, I would like to welcome you to the Yellow Bus of Student Agency. My name is Eliška, I'm with the driver Milan. We go to Brno, Bratislava and Budapest. We should be in Brno at 17:30, in Bratislava at 19:45 and in Budapest at 22:45. If you don't know our service of the buses, in front of you are touchscreens which you can use for watching films, playing games or listen to music. In a while I will offer you headphones which you can borrow free of charge. Or of course you can use our own headphones as well. Только что приехали из Братиславы. Это одна из центральных площадей Праги, столицы Чешской Республики. Это памятник Вацлаву. Здесь культурный исторический центр. Находится много торговых учреждений, а также много мест для так называемых развлечений. Так этот паровозик доставляет пиво. Ти ж мене молодого з ума разума звела, ти ж мене підманула, ти ж мене підвела, ти ж мене молодого з ума разума звела. Ти ж мене підманула,
Я пришел, тебя нема, ты подумала, ты была, ты молода, ты молода, ты меня молодого сухара вызвала, ты меня молода, ты меня подняла, ты меня сухара вызвала. Браво, маестро! Buon appetito! Всім привіт із Праги. Де провокалено, утка, чешське пиво, кефірівка, калено, возьму казахстанця. Первый раз вижу, сразу притягиваете, сразу магнит. Хочу достаться у вас дома, я перевожу. Даже когда, говорят же, рыбак рыбака видит издалека, как бы сразу, когда вот с машины вышли, я сразу обнаружил, что мы споемся, сопнемся. Будет у нас спаянный коллектив. Спасибо вам. Дуже дякую. Дякую. Muito obrigado, Senhor. Dankeschön. Диги Мадроба. Коврахмет, gracias. Давайте за вас, чтобы было мирное небо над головой, чтобы не было у нас волноты, землетрясений, наводнений. В Праге. В Праге, тем более. Спасибо вам. Ты что? Ну, подъезжаю, через 5 минут буду на остановке уже там, в Анатолии. Ну так я подожду тебя, что делать? Ну, куда? Еще раз, Тагир, я тебе... Вот.
А, Герна, там, где твой брат или кто там, тогда, когда... Ну, я помню, где это, помню, в центре. Так, а то далеко от этой Герны? Недалеко, нет? Сразу. Все, проблем нет, я жду тебя, хорошо? Давай, давай. Как его, как зовут твоего брата? Я уже забыл. Абу. Хорошо, я иду по лицу. Prosím, nesmotávejte ani nevrtějte jsme do původních ovalů. Dokud autobus třeba nezastaví, prosím, odpočtějte svá sádla a pravý chod použijte zadní dveře. Když sebou prosím dejte slušné stojet a potom to vedení do rozhodových rozstav se zprostředovat kvůli otevřání místo patřičné cestující. Způsobené spoždění se omlouváme a děkujeme, že jste využili našich služeb a přejeme vám hezký den. Нравится Европа, да? Чисто. Раньше как-то не понимал пословицу, что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот это во всем Европа. В Росії по-своєму добре, у вас по-своєму добре, в Європі по-своєму. Просто вони не дружні, вони б хотіли свою коаліцію во всьому світі, так не може бути. Кожен своє обличчя по приколі, правильно? Треба шанувати всіх, як вас, так нас всіх треба виїхати, тому що щоб їх вважали, їх не поважали. Приехали. Це вже Так, вот такой номер достался мне в Хомутове. Очень большой, почти четырехместный. Программки лежат. Квалификация на чемпионат мира по футзалу. И дальше душ. Вода течет. Ванная. Душевая стоят. Так, дальше у нас здесь шкафы. Очень интересные. Сверху. Хороший номерок.